Okay, so next moving ahead, so that is dimensional analysis. What is that dimensional analysis? Dimensional analysis andrenu, and what is the importance of that dimensional analysis? So very simple, dimensional analysis is nothing but during the calculation or else solving the problem, so we have to convert one unit to the another unit, right? So one unit factor in ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂಚಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀಟ್ರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಡೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು, right? So ಗಂಟೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, so whatever it may be, right? So that all come under this category is nothing but dimensional analysis. However, what exactly the dimensional analysis, right? Here I have given the method used to convert units from one system to the other while solving the problems is called the dimensional analysis, or else you can say it is also a factor label anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. unit factor label, and also you can say unit factor method, right? So we are calling unit factors method anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, unit factor method. Once again, what is dimensional analysis? Very simple, the method used to convert the units from one system to the another system, so while solving the problem is called dimensional analysis, right? So and also we are calling that factor label, okay? Factor label or unit factors method antanu kuda helಬಹುದು, right? So we will go with a problem. So for example, if I take a piece of metal, in 3 inch long, okay? 3 inch long. What is its length in centimeter? What is its length in centimeter? So a piece of metal in 3 inch. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೇ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು 3 ಇಂಚ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಇಂಚ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ನೋ 1 inch is nothing but 1 inch is equal to 2.54 centimeter. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 1 inch is equal to 2.54 centimeter. So and also we can write 1 inch is nothing but what? 2.54 centimeter. 1 inch is equal to what? 2.54 centimeter, and 2.54 centimeter is equal to 1 inch. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 inch divided by 2.5 centimeter is nothing but 1 unit ಅಲ್ವಾ? So both are equal, right? 2.54 is nothing but 1 inch. 1 inch, you are getting what? 1. And also you can write it in the same way, 2.54 centimeter divided by 1 inch. So this is also same, right? 1 inch is equal to 2.54 centimeter, and also here what happens? 1 inch is equal to 2.54. You can write 2.54 centimeters. Both are same, right? So then you can say it is 1 unit. So this is what exactly we are calling so we are calling unit factor. So adrinda both are equal to 1, hence we are calling it is unit factor. So these unit factors we can use to convert one unit system to another unit system. So in questions they have asked, you have to convert 3 inch to what? How many centimeters? So 3 inch, how many centimeters? So we have to convert centimeter. Hence we required unit factor such a way that, right? So in the numerator you should get centimeter, right? So remember here, so you have to choose one unit factors to convert, right, one unit system to another unit system in such a manner
right? So whatever the system, you have to get answer, right? So they have told 3 inch in what about the centimeter. So 3 inch na centimeter ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಆವಾಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ which unit you need, so that unit should be here, right? Adrinda yav unit factor beko, so this is the unit factor, right? Hence you can get it from 3 inch into this unit factor required 2.54 centimeter divided by 1 inch. Very simple. ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ 1 ಇಂಚಿಗೆ 2.54 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ, ಸೊ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ 1 ಇಂಚ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯೂನಿಟಿ, ಸೊ 1 ಇಂಚ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ 3 ಇಂಟು 2.54, 3 ಇಂಟು 2.54 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 7.62 centimeter. 7.62 centimeter. Therefore 3 inch equal to what? 7.62 centimeter. So this is what exactly the dimensional analysis. So you can go with the many problems in a textbook, just go with that and see them. Okay, very simple. So they will ask the question in this form, okay, right? They will give the value in particular system, right? And you should convert that system to another system, right? So whatever they question for you, right? So that should become where you have to choose unit factor in such a manner, right? So that factor should come where, so in your numerator. So numerator ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. Okay, so next we will go for stoichiometry, right? Stoichiometry, STOICHIOMETRY, stoichiometry and stoichiometry calculation. So very important aspects in chemistry, right? So whatever the problem you are going to see regarding molecules, number of atoms, volumes related to that, so you must come across this stoichiometry, right? Stoichiometry anta heltivi. Stoichiometry and then what is stoichiometry and why we are using that stoichiometry in chemistry, right? So stoichiometry, that word is coined by stoichion, right? Stoichion, it is nothing but element anta heltivi. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ stoichion plus metron, so together what? Stoichiometry, right? So metron is nothing but the measurement or else measure, element measures, right? So what about the how many particles are there, how many moles are there, right? So that is we can find out for a particular reaction. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್. ದ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾಸಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ? ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Suppose if I take an example, combustion of methane. Combustion of methane, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮೀಥೇನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಸುಟ್ಟಾಗ,
ರೈಟ್, ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೀಥೇನ್ ಇದು. CH4 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಮೀಥೇನ್ ಅಂದ್ರೇನು, CH4 ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ, ಆಯ್ತು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ನೋ, CH4 ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್. ಅದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಬರೀತೇವೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದರೆ L ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ g ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದರೆ S ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಬಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನಾವು O2 ಅಂತಾನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಖಾಲಿ O ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ O ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ O ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, O2, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಮೀಥೇನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಂದನೇ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CH4 ಅಂದರೆ ಮೀಥೇನು, O2 ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, CO2 ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, H2O ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಆ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸಿತೀವಿ, 100% ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್, 3 ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ 4ನೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರಬೇಕು, ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿದೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 1 ಹಿಯರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 4, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 2, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 1, ರೈಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ 2 + 1 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 2 ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 3 ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹೌ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, CH4 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋ, CH4 ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ O2, ಇಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಫಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ CH4 ಪ್ಲಸ್ O2 gives CO2 ಪ್ಲಸ್ H2O. ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಬೇಡ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? O2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಾ? ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇರಿಸೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಂತ H4O, ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 2ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ 2, ಅಂದರೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರೈಟ್? 2 × 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ರೈಟ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. O2 ನೋಡಿ. O2 ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 2 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದನ್ನು 2ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? 2O2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 4, ರೈಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬನ್ 1, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? ನೋಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು, ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ. ಸೊ 1 or 2 times if you do it, so ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ equations ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇವಾಗ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? 2 ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಸೇರಿಸಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ reactant, and from that you are getting what? Product. So you are getting product. So this is the balanced chemical equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ 2? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಬರೆಯೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ 1, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ 1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ 1 ಮೀಥೇನ್, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಮೋಲ್ ಮೀಥೇನ್, 1 ಮೋಲ್ methane plus 2 mole oxygen gives 1 mole carbon dioxide. I will write 1 mole carbon dioxide plus 2 moles of what? Water. So water. So this is in terms of what? So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೋಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ 1 mole ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್, 2 mole ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ 1 mole ಮೀಥೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 2 mole ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ 1 mole ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು 2 mole ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ 1 mole ಮೀಥೇನ್ 2 mole ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 1 mole ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 mole ವಾಟರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 mole ಮೀಥೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 22.7 ಲೀಟರ್. Right, 22.7 liter of methane of CH4 gas plus ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 moles of oxygen ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 22.7 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 45.4 liter of oxygen of O2 gas gives once again 1 mole of carbon dioxide is nothing but 22.7 liter of what? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 45.4 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? H2O ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಹೌದು, ಏನೋ 1 mole ಮೀಥೇನ್ ಅಂದರೂ 1 mole plus 2 mole ಆಕ್ಸಿಜನ್, 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? 22.7 liter of methane react with the 45.4 liter of oxygen gives 22.7 liter of carbon dioxide, 45.4 liter of water. Andru kuda same. So this you can say by this also and here this also. So ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12, ರೈಟ್, CH4, ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 12 into 4 12 plus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೀಥೇನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. 16 gram of methane, right? So you can write 16 gram of methane gas, or else 16 directly you can write 16 gram of CH4 gas react with the, right? So O2 total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು 1 O2 is nothing but ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 16, ರೈಟ್. O2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 32 ಆಗುತ್ತೆ. O2 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 2 into 32 I will write 2 into 32 gram. 2 into 32 gram of what? O2 of gas react to give, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್, 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ O2 ಎಷ್ಟು? 32. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಸೇರಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 32 ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸು. ಆವಾಗ 48 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ,
oxygen is 16, carbon is 12. See here, once again I will write here, oxygen in a mass ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, see mass of oxygen mass 16 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, right? See here, carbon is 12, okay, oxygen 2 ಇದೆ 32 ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 44 ಗ್ರಾಮ್, right? So 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, that is gas, ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಆಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, 16 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 18 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ H2O. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಲೀಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೀಟ್ರಲ್ಸಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವಗೆಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6.022 into 10 to the power 23. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಮೋಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಇನ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6.022 into 10 to the power of 23 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಒನ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ 22.7 ಲೀಟರ್. ಸೊ 22.7 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 6.022 into 10 to the power of 23, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 22.7 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಮೀಥೇನಿನ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 16 ಗ್ರಾಮ್, ಆಕ್ಸಿಜನಿನ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ವಾಟರಿನ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 18 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿನ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 44 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. So this 44 grams or 18 grams or 16 grams, so these all are what, mole, right? 1 ಮೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ 2 ಇಂಟು ಅಂದರೆ 2 ಮೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 44 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಐದರ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಐದರ್ ಬೈ ಲೀಟರ್, ಆರ್ ಐದರ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೋಲ್, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋಲ್. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 22.7 ಲೀಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 44 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ರೈಟ್? 44 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ 1 ಮೋಲ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಮೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 2 ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಎಷ್ಟು 1, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ chemical equations and how to balance it and what are the importance of that, right? So this will helpful for to what solve the problem. So problem anna solve madlikke gotagutte. So we will discuss that problem one by one. Right? So first problem, right? So we will discuss one problem. So calculate the amount of water, that is gaseous form, produced by
ದ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂದರೆ CH4 ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ರೈಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ produced here. So that is via stoichiometry right. So before going to that we must know how to write the balanced chemical equation. Already we have discussed it regarding that. Enagutte 1 mole of methane CH4 gas combined or else combustion with that oxygen gas gives what carbon dioxide, it is also gas, and then you are having what water molecule, that is also gas right. Equation ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ 2 to 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್, ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್, 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್. ಸೊ methane is enough for us right. So 1 mole ಅಂದರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನೇ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೈಟ್. 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸೊ 1 mole ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ how many 2 moles of what ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 2H2O. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, 2 ಇಂಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇದು H2O. ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. 1 ಇಂಟು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 16 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 18 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೈಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಬಷನ್ right, after combustion. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, how many moles of methane is required to produce, ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಬಷನ್. ಸೊ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಮೀಥೇನ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ CH4 ಮೀಥೇನ್ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ gaseous gives what, so carbon dioxide formations takes place, CO2 gas ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ H2O gas, so 2 ಆಗುತ್ತೆ. and then you can write here 2 right. So what they asked here right, so 1 mole of methane from this balanced equation you can say 1 mole of methane produced how many 1 mole of carbon dioxide. ಸೊ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು 16 ಆಗುತ್ತೆ. CH4 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. CH4 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇದೆ 16 12 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಇಂಟು 1
4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 1. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12 ಪ್ಲಸ್ 4 ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16, ರೈಟ್. 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು 1 ಇಂಟು 12 ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ, ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16, ರೈಟ್. ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 32 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 44 ಗ್ರಾಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 ಮೋಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? 44 ಗ್ರಾಮ್. 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. 16 gram methane gas. See here, from that equation, 1 mole is nothing but 16 gram. Complete ಆಗಿ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಮೀಥೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬಷನ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. 16 ಗ್ರಾಮಿಂದ 44 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 44 ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 22 ಗ್ರಾಮ್ CO2 ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಶುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? 44 ಇದ್ದದ್ದು 22 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 16 ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್. 16 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 8 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗ? 1 ಮೋಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 1 ಮೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 44. 22 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಯಿತು? 0.5 ಮೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಮೋಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 16 ಇದ್ದದ್ದು 8 ಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಮೀಥೇನ್ ಬೇಕು? ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.5 ಮೋಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. 44 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 1 ಮೋಲಿಗೆ, ಫಾರ್ 1 ಮೋಲ್, ರೈಟ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು 22 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ? 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. 44 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ 1 ಮೋಲಿಗೆ 44 ಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೋಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. 44 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಯಿತು. 44 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 1 ಮೋಲ್. 44 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 1 ಮೋಲ್. ಹಾಗಾದರೆ 22 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸೊ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.5 ಮೋಲ್ಸ್. 0.5 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್. 0.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 44 ಇದ್ದದ್ದು 22 ಆಯಿತು. 22 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು? ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಯಿತು? 0.5 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 0.5 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ರೈಟ್. 1 ಮೋಲಿಗೆ 1 ಮೋಲ್, 16 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 44. ಹಾಗಾದರೆ 22 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಅದು 8 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಥವಾ 1 ಮೋಲಿಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 44 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್. ಹಾಗಾದರೆ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 22 ಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್. ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಹಾಫ್ ಮೋಲ್, 0.5 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 0.05 moles of carbon dioxide, right. 44 gram is 1 mole, 22 gram is 0.5 moles of carbon dioxide. 0.5 moles of carbon dioxide is equal to what? 1 mole ಅಲ್ವಾ? 1 mole ಮೀಥೇನಿಗೆ 1 mole ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 mole ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು? 0.5 moles ಆಫ್ CH4 ಮಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So hence you can say that is 0.5 moles of methane is required to produce 0.5 moles of carbon dioxide, or else 0.5 moles of methane is required to produce 22 grams of carbon dioxide. These are same. 0.5 moles of carbon dioxide ಅಂದರೆ 22 grams of carbon dioxide ಅಂದರು ಒಂದೇ, ರೈಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ
these are the types of questions you can expect. Okay.